बंधुगण, परशुराम को कहानी हेउछि एक असाधारण पौराणिक गल्प जहाँ योद्धा धर्म त्याग एवं न्यायर प्रतीक। भगवान परशुराम राम अवतार गोटे रूप थिले। महर्षि जमदग्नि एवं माता रेणुका पुत्र से थिले। से एक चिरंजीवी अवतार भावे प्रसिद्ध, जार अर्थ हेउछि अमर। परशुराम निजर जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अभिनय करथिले। तांको बापा जमदग्नि ऋषि एक ब्राह्मण थिले, जे तार क्षमताशील एवं धर्मनिष्ठा पाई ख्याति लाभ करथिले। एकदा क्षत्रिय राजा कीर्तवीर्य जमदग्नि मठरे आसी गोहत्या करथिले। यार प्रतिशोध निवारण पाई परशुराम निजर पितांको आज्ञारे कीर्तवीर्य एवं तांको सेना को बद्ध करथिले। परशुराम को मुख्य कार्य थिला अधर्म एवं अन्याय दूर करिबा। से क्षत्रिय राजमंत्री मानंको अहंकार एवं अधर्म को समाप्त करिया पाई 21 बार धरी महाविजय लाभ करथिले। परशुराम को जीवन में धर्म एवं कर्मर प्राधान्य स्पष्ट रूपे प्रकाशित। भगवान परशुराम निजर शिक्षा एवं शक्ति निजर गुरु भगवान शिवंक पाखरु लाभ करथिले। से भगवान शिवं को सबुबले तपस्या करिबा एवं एथिरु मनवांछित लक्ष्य प्राप्त करथिले। भगवान परशुराम अनेक धार्मिक एवं आध्यात्मिक मार्गर प्रचारक थिले। द्वापर युगरे धर्म एवं न्याय क्षीण हेबाकू अधर्म बढ़िबाकू लागिथिला। महाबली क्षत्रिय माने स्वार्थपर होई दुर्बल एवं न्याय विमुख जनसाधारण उपरे अत्याचार चलाई आतंक सृष्टि करथिले। भगवान परशुराम जन्म क्षत्रिय मानक अधर्म को दूर करने पाई होइथिला। राजा कीर्तवीर्य अर्जुन परशुराम पिता जमदग्नि ऋषि अश्वमेध विजय एवं राजस्व यज्ञ निमंते यथेष्ट साहाय्य पाइथिले। किंतु एही राजा अन्यायर रास्ता नहीं जमदग्नि अश्व को चोरी करथिले। यार फलस्वरूप परशुराम तांकु दंड देले एवं क्षत्रिय मानक मनमुखी शक्ति को दुर्बल करी धर्म को पुनर्जीवन देइथिले। यहा उपरांत परशुराम 21 थर क्षत्रिय मानक अधर्मर समाप्ति करी एवं संसार को धर्म न्याय स्थापित करथिले। परशुराम जीवन एक उपदेश थिला जे अधर्मरे शक्ति अछि, समय पर्यंत गणा हेब किंतु शेष में धर्मर जय निश्चित। परशुराम जीवनर अंतिम अभियान एवं शांति निमंते महान प्रयास उजागर हुए। अन्याय एवं अधर्म को समाप्त करिवा परे परशुराम निजर राम परशु को पतित करने को निष्पत्ति नेइथिले। किंतु ताहा पूर्व तांको जीवनर शेष प्रासंगिक घटना घटिथिला। परशुराम प्रसिद्ध घटना मानक मध्यरे एक हेला राम एवं परशुराम सामना। राम अभिजित धनुर्बाण द्वारा सीतार स्वयंवर रे चरम सफलता प्राप्त करथिले। एही सफलता को संबोधन करने को परशुराम रामक सामने आसी तांकर परीक्षा नेइथिले। राम एक प्रतिपादन रे दर्शाइथिले जे से केवल शक्तिर प्रतिनिधि नुहे, से न्याय धर्म एवं क्षमार मूर्ति। यह फल परशुराम तांकु नमन करी आशीर्वाद देइथिले। तापरे परशुराम निजर आक्रोश एवं युद्धर जीवनरू मुक्ति नहीं तपस्या एवं ध्यानर जीवन को निर्वाह करथिले। से निज शेष दिन गुड़िक महेंद्र पर्वतरे बिताई धर्म को मुख्य करी सार्वजनीन शिक्षा प्रसार करथिले। तांको जीवन रे शेष शिक्षा होउछि शक्ति को धर्म रे व्यवहार करिबा, जन्म सार्थक करिबा। परशुराम जीवन शेष अंश तांकर तपस्या एवं देवता मानक आशीर्वाद सहित जड़ित। तपस्वी जीवन बिताइबार समय अनेक ऋषिमुनि एवं देवता मानक सह मिली धर्मर प्रचार एवं लोकंक मध्य शांति स्थापना करथिले। से जानिथिले जे युद्ध केवल एक समाधान नुहे, मनुष्यों मनरे जदि धर्म
ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ, ତେବେ ଅନ୍ୟାୟ ଆପଣା ଛାଇଁ ଅନ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଗୁରୁ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ବିଦ୍ୟା, ସ୍ତ୍ରୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ କରାଗଲା। ପରଶୁରାମ ଗୁରୁ ଏବଂ ଯୋଦ୍ଧା ଉଭୟ ହେବାରୁ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶିଖାଇଲେ ଯେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧିରେ ଶକ୍ତି ରହେ। ସେ ନୂଆ ପିଢ଼ିକୁ ଶିଖାଇଲେ ଯେ କେବଳ ଆକ୍ରୋଶ ଏବଂ ଶକ୍ତି ନୁହେଁ, କ୍ଷମା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଏକ ଜୀବନର ମୂଳ ଆଧାର। ପରେ ଯେତେବେଳେ କଳିଯୁଗ ଆସିଲା ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ତର୍କ ବଢ଼ିଲା, ପରଶୁରାମ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏହି ଜଗତରେ ଅବତାର ଶେଷ ହେବାର ସମୟ ଆସିଛି। ତାଙ୍କର ପରଶୁକୁ ତାଙ୍କର ତପଭୂମିରେ ସ୍ଥାପନା କରି ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ତପସ୍ୱୀ ଜୀବନକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରଶୁରାମଙ୍କ ଜୀବନର ତାଙ୍କର ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଦୂରଦର୍ଶିତାର କାହାଣୀକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ଧର୍ମ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ସ୍ଥାପନା କରେ। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଜଗତକୁ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ନୂଆ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସେ ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ପରଶୁ ଜମା କରି ନିଜର ଆକ୍ରୋଶକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦମନ କରି ଧର୍ମର ମାର୍ଗରେ ଅବିକଳ ରହିଥିଲେ। ପରଶୁରାମ ମହାଦେବଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଏବଂ ନୂଆ ଯୁଗର ପ୍ରାରମ୍ଭ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଦ୍ଧା, ଋଷିମୁନି ଏବଂ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିଷ୍ୟ ଭୀଷ୍ମ, ଯିଏ ମହାଭାରତ ଯୁଗରେ କୁରୁବଂଶର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଦ୍ଧା ଏବଂ ଦୈବୀ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକ ଥିଲେ। ଭୀଷ୍ମ ଦୃଢ଼ତା, ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଏବଂ ନୀତିରେ ପରଶୁରାମଙ୍କ ପରମ ଦର୍ଶନକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ। ପରଶୁରାମ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବା ପରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଅବତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷର ଦିଗକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ମହାଦେବଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଅବତାର ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲା ଯେ ଜଗତରେ ସର୍ବଦା ଧର୍ମ ଏବଂ ନ୍ୟାୟର ଶାସନ ରହୁ। ପରଶୁରାମଙ୍କ ଜ୍ଞାନ, ଦୃଢ଼ତା ଏବଂ ଧର୍ମରେ ସ୍ଥିରତାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ତାଙ୍କ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି, ଦୀପ୍ତି ଏବଂ ଜଗତରେ ତାଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ଉଜାଗର କରିଥାଏ। ଏହି ଅଂଶରେ ପରଶୁରାମଙ୍କ ଏକ ତପସ୍ୱୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ନୂଆ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭାବ ଘଟାନ୍ତି। ପରଶୁରାମ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ କଳିଯୁଗ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ ଏହାକୁ ଧର୍ମ ଏବଂ ନ୍ୟାୟର ସ୍ଖଳନର ଅବସର ଭାବେ ଦେଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ ଯେ ଜଗତରେ ସମସ୍ତ ସମୟରେ କିଛି ଧର୍ମପାଳ ଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟାୟର ପ୍ରତି ନିବେଶିତ ରହିବେ। ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଅବତାର ନିଜେ ସର୍ବାନ୍ତରୀଣ ନୁହେଁ, ସେ କେବଳ ଏକ ଦୈବୀ ମାଧ୍ୟମ। ତେଣୁ ସେ ନିଜର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ସେମାନେ କଳିଯୁଗରେ ଧର୍ମ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଭଗବାନ ପରଶୁରାମ ନିଜର ଶେଷ ଜୀବନରେ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା, ଯୋଦ୍ଧାଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ନୀତିର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଭୀଷ୍ମ, କର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ। ମହାଭାରତ ଯୁଗରେ ଏମାନେ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ଏବଂ ନ୍ୟାୟର ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ରହିଥିଲେ। ପରଶୁରାମଙ୍କ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରି ଏଠାରେ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଜଗତର ଆରାଧନା ଏବଂ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଏକ ତୀର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆଜି ବି ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି। ପରଶୁରାମ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ କଳିଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ ଅଧର୍ମ, ଅନ୍ୟାୟ, ଲୋଭରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ। ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନର ସଠିକ୍ ମାର୍ଗ ଦେଖିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଦରକାର। ସେ ନିଜର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇଲେ ଯେ ଯଦି ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଧର୍ମକୁ ଲୋକମାନେ ଅନୁସରଣ କରିବେ, ତେବେ ସେମାନେ ସଫଳ ହେବେ। ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଦେବତାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତେ ଦୃଢ଼ ହୋଇଥିଲା ଯେ ସେ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଧର୍ମର ଅବସ୍ଥାନ ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ଆକୃତି ଦେଇଗଲେ। ପରଶୁରାମ ନିଜର ଜୀବନ ଆଦର୍ଶ ରଖିଲେ ଯେ ଏକ ସଠିକ୍ ଜୀବନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଶକ୍ତି,
ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଧର୍ମର ସମ୍ବନ୍ଧ ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଆଶା କଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ସଦା ଆପଣା ମନର ଅନ୍ୟାୟକୁ ଦମନ କରି ଧର୍ମରେ ସ୍ଥିର ହେବେ। ସେ ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଲେ ଯେ ଯଦି କେବେ ଅଧର୍ମ ଆଉ ଅନ୍ୟାୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୀମାକୁ ପହଞ୍ଚିବ, ସେ ନୂଆ ଅବତାର ଭାବେ ଆସି ଅଧର୍ମକୁ ଦମନ କରି ପୁନଃ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରିବେ। ପରଶୁରାମ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସେ ନିଜେ ଏକ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ଭଳି ହେବା ଦରକାର। ସେ ମନେ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ କେବଳ ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାତ୍ର ପାଇଁ ଅବିନାଶୀ ଉପକାର ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଜ୍ଞାନକୁ ଏକ ଦୀପ୍ତି ଭାବେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। କଳିଯୁଗର ଆଗମନର ସମୟରେ ପରଶୁରାମ ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ତପସ୍ୟାରେ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ। ସେ ଏକ ଦୈବୀ ସନ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଆଗାମୀ ଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଧର୍ମର ଅବିକଳ ରହି ଅନ୍ୟାୟକୁ ଜୟ କରିବେ। ସେ ଆଶା କଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣାର ଶକ୍ତିକୁ ସଦୁପଯୋଗ କରି ମାନବତାର ମାର୍ଗକୁ ଅଗ୍ରସର କରିବ। ପରଶୁରାମଙ୍କ ଶେଷ ଭାଗରେ ମଧୁର ଘଟଣା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସହ ମିଳନ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଦ୍ଧା ଏବଂ ଧର୍ମପାଳକ ଭାବେ ମନେ କରିଥିଲେ। ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜର ଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଯୁଗର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ରକ୍ଷାକାରୀ ହେବେ। ପରଶୁରାମଙ୍କ ଚରିତ୍ରରୁ ଆମକୁ ଶିଖାଇଥାଏ ଯେ ଜୀବନର ସଠିକ୍ ମାର୍ଗ କେବଳ ଶକ୍ତି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିରେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଧର୍ମ, ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ମାନବତା ସହ ଯୋଡ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭଗବାନ ପରଶୁରାମ ଜାଣିଲେ ଯେ ମାନବ ଜୀବନର ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଧର୍ମର ପ୍ରତିପାଳନ ଏବଂ ଜଗତର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନିଜକୁ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଭଗବାନ ପରଶୁରାମଙ୍କ ଜୀବନ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ଯେ ଧର୍ମ, ସତ୍ୟ ଏବଂ ନ୍ୟାୟର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାର ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।